ગુડ મોર્નિંગ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે ગઈકાલે સમ કરી ગયા હતા કમિશનવાળો, કમિશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું હતું. એ ખાસ અગત્યનો હતો. આજે એ જ ટાઈપનો આપણે બીજો સમ કરીશું. તો ક્વેશ્ચન બધા તમને એની પાસે છે જ. ફરી પાછું એકવાર રિક્વેસ્ટ કરું છું કે ક્વેશ્ચન નોટબુકની અંદર પહેલાં લખી લેજો. તમને જે PDF મોકલવામાં આવે છે એમાંથી, તો વધારે ખ્યાલ આવશે. Okay. Question number 5. Raj and Yug are partners of a firm on 1st April 16. Their capital is rupees 60,000 and rupees 1 lakh respectively. During the year, on 1st April 16, Raj has withdrawn rupees 15,000 and Yug has withdrawn rupees 20,000 on 1st January 17. Provision of partnership is are as follows. Provide 12% per annual interest on capital. Charges 9% per annual interest on drawing. Rupees 1,000 per month are payable to Raj for his active role in the firm, while Yug has to be paid 5% commission on profit after deduction of his commission from profit. The profit to the firm on 31st March 17 was rupees 79,400 before above mentioned provisions. From the above information, prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. Appropriation account and partners capital account. So હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું છે? પ્રોફિટ જે છે એ પહેલા આપણે એની એન્ટ્રી કરી દઈશું. The profit to the last paragraph. The profit to the firm on 31st March 17 was 79,400 before above mentioned provisions. Net profit, credit side of appropriation account. $79,400. Personal account has one entry and nominal account has two entries. First in capital account and second in appropriation account. Raj and Yug are the partners of a firm on 1st April 16. Their capital is 60,000 and rupees 1 lakh respectively. Capital is a receivable amount for partners from business. So credit side of partners capital account. 1st April 16 by balance broke down 60,000 and 1 lakh. Capital is a personal account, so capital has one entry in capital account. Second, next, during the year on 1st April 16, Raj has withdrawn 15,000 and Yug has withdrawn rupees 20,000 on 1st January 17. Withdrawn. Drawing is a payable amount for partners to business. So debit side of partners capital account. 1st January, Raj has withdrawn on 1st April 16 to drawing account 15,000 and Yug has withdrawn on 1st January 17 drawing account is also personal account, so drawing has one entry in partners capital account. Next, provision of partnership deed are as follows. Provide 12% per annual interest on capital. Interest on capital. હવે આપણે 4-5 સમ કરી ગયા, એટલે હવે આપણે વર્કિંગ નોટ નહીં બનાવીએ તો ચાલે, આપણે ડાયરેક્ટ એની એન્ટ્રી કરી શકીએ. તો આ સમયની અંદર હું ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી કરું છું. જો નહીં ખ્યાલ આવે તો આપણું જે ગ્રુપ છે એના પર જરાક મેસેજ લખી દેજો, એટલે આપણે વર્કિંગ નોટ
નેક્સ્ટ સમથી બનાવીશું, જ્યાં સુધી તમને નહીં ખ્યાલ આવે ત્યાં સુધી પણ આવી જશે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ. Interest on capital is receivable amount for partners from business, so goes to credit side of partners capital account. Interest calculated on 31st March 17 by interest on capital. Interest on capital 60,000. Capital 60,000. Partners Raj has provided capital on 1st April 16 and interest on capital 31st March 17. So interest count on whole years. આખું વર્ષ માટેનું interest calculate થશે. 60,000 into 12%, 7,200. You also provide capital on 1st April 16 to 31st March 17 whole years, 1 lakh into 12%, 12,000. Interest on capital is a nominal account, so interest on capital has two entries, first in credit side of partners capital account and second in debit side of profit loss appropriation account. Two, interest on capital. Raj and you 7,200 and 12,000, 19,000. Charge 9% per annual interest on drawing. Interest on drawing payable amount for partners to business, so goes to debit side of partners capital account 31st March 17 to interest on drawing. Partners Raj has withdrawn on 1st April 16 to 31st March 17. So interest on drawing on Raj whole years 15,000 into 9%, 1,350. Youth has withdrawn on 1st January 17 to 31st March 17, 3 months, 20,000 into 9%, 1,800 interest whole years and 3 months interest into 3 divided by 12, 450. Interest on drawing is a nominal account, so second entry goes to credit side of appropriation account by interest on drawing. Raj and you. Rupees 1,000 per month are payable to Raj for his active role in the firm. So receivable salary. Salary is the receivable amount for partners Raj from business. So credit side of partners capital account 31st March 17 by salary account 1,000 into 12 months, 12,000. Salary is a nominal account, so second entry goes to partners, profit loss appropriation account, debit side of partners, profit loss appropriation account. Salary account for Raj 12,000. While Yug has to be paid 5% commission on profit after deduction of his commission from profit. Commission is a receivable amount for Yug. Yug में commission આપવાનું છે પણ શાના પર કમિશન કેટલું કમિશન આપવાનું છે 5% કમિશન આપવાનું શાના પર આપવાનું છે after deduction of his commission from profit એટલે profit પર આપવાનું છે એટલે કયો profit divisible profit
ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ ક્યારે આવશે? અકોર્ડિંગ ટુ લાસ્ટ સમ ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ ક્યારે આવશે? લાસ્ટમાં ક્લોઝ કરીશું ત્યારે. ક્લોઝ લાસ્ટમાં થશે, બધી એન્ટ્રી આવી જાય પછી. એટલે અત્યારે આપણે એને હોલ્ડ પર રાખીએ, પણ એની એન્ટ્રી ક્યાં થશે? અમાઉન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. અમાઉન્ટ રવા દઈએ, પણ એની એન્ટ્રી ક્યાં થશે એ આપણે મેન્શન કરી દઈએ. Commission is a receivable amount, so credit side of partners capital account by commission account. Define करवाना है commission amount. Commission is nominal account, so second entry debit side of appropriation account. ફાઇન્ડ કરવાનું છે. બીજી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન હોય તો આપણે લખી દઈએ અને પછી આપણે કમિશન જોઈએ. The profit to the firm on 31st March 17 was 79,400 before above mentioned provision. Profit ની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. હવે એક જ બાકી છે કમિશન. તો કમિશન આપણે ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ પર ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ છે એના 5% કન્સિડર કરવાના છે. ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ લાસ્ટમાં આવશે, એટલે કે અકાઉન્ટ એપ્રોપ્રિએશન ક્લોઝ કરીશું ત્યારે, પણ ક્લોઝ નહીં થશે બીકોઝ કમિશન બાકી છે. કયા કયા પ્રોબ્લેમ આવે લાસ્ટ સમની અંદર આપણે પ્રેક્ટિકલી જોયું હતું. ફરી પાછી એકવાર રિપીટ કરી દઉં. અકાઉન્ટ સપોઝ ક્લોઝ કરી દઈએ, ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ કરી દઈએ, એના 5% કરીએ તો કમિશનની એન્ટ્રી પાછી નહીં થાય. એક વખત અકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ ગયા પછી એની અંદર એન્ટ્રી નહીં નાખી શકાય. એટલે આપણે આનું શું કરીએ? ડુપ્લિકેટ અકાઉન્ટ બનાવી દઈશું. ડુપ્લિકેટ અકાઉન્ટમાં પણ આપણે એનું શોર્ટ ફોર્મ બનાવી દીધું, ક્રેડિટ ટોટલ માઇનસ ડેબિટ ટોટલ. ક્રેડિટ ટોટલ માઇનસ ડેબિટ ટોટલ. Credit total 81,200. Credit total 31,200. 50,000 net profit. Commission find करिए. Profit 50,000 into rate of commission 5%. Okay. પછી હોલ્ડ કરીએ. 5% કમિશન છે કયા પ્રોફિટ પર આપવાનું છે? તો અહીં લખેલું છે કમિશન 5% કમિશન ઓન પ્રોફિટ આફ્ટર ડિડક્શન ઓફ હિઝ કમિશન. એટલે યુગનું કમિશન ડિડક્શન થયા પછીનો જે પ્રોફિટ આવશે એના પર કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. આ જે પ્રોફિટ છે નેટ પ્રોફિટ એ કયો છે? બિફોર ડિડક્શન ઓફ કમિશન ઓર આફ્ટર ડિડક્શન ઓફ કમિશન. તો આપણે જોઈ લઈએ અહીંયા 50,000 પ્રોફિટ ક્યાંથી આપણે ફાઇન્ડ કર્યું? અહીંયાથી. તો અહીંયા શું કર્યું ફાઇન્ડ કરવા? ક્રેડિટ ટોટલ મીન્સ નેટ પ્રોફિટ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ માઇનસ ડેબિટ ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ એન્ડ સેલરી ઓફ રાજ. કમિશન ઓફ યુ ક્રેડિટ ટોટલ છે એની અંદરથી ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ અને સેલરી નું ડિડક્શન કર્યું છે, કમિશન નું ડિડક્શન કર્યું નથી. એટલે આ કયો પ્રોફિટ છે? બિફોર ડિડક્શન ઓફ કમિશન. આ 5% છે એ શાના પર કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે? આફ્ટર. આ પ્રોફિટ છે બિફોર. આ જે પર્સન્ટેજ 5% છે એ શાના પર કરવાના છે? આફ્ટર ડિડક્શન ઓફ કમિશન. આ છે બિફોર. સો જેના પર પર્સન્ટેજ છે એ પ્રોફિટ અવેલેબલ નથી એટલે એઝ્યુમ કરવું પડશે. તો એઝ્યુમ કરીશું તો લાસ્ટ સમની અંદર એકદમ ડિટેલમાં આની ફોર્મ્યુલા બતાવેલી હતી. કમિશન ડિડક્શન કરીશું એટલે આફ્ટર ડિડક્શન આવશે, આફ્ટર ડિડક્શન એઝ્યુમ કરીશું, આ બધી પ્રોસેસ કરીશું પછી મળશે. પછી એનું શોર્ટ ફોર્મ પણ તમને બતાવેલું હતું કે આ બધું નહીં કરવું હોય તો એકદમ શોર્ટ ફોર્મ આ રીતે થઈ શકે. તો એ ફોર્મમાં આપણે કરીએ 50,000 into 5%. 5% શાના પર છે? આફ્ટર ડિડક્શન ઓફ કમિશન. આફ્ટર આ છે બિફોર એટલે એઝ્યુમ કરવું પડે ને એઝ્યુમ એ બધી ફોર્મ્યુલા નહીં કરવી હોય
એ બધી પ્રોસેસ નહીં કરવી હોય તો 100 પ્લસ 5 105 10% under 10 divided by 110 20% under 20% 20 divided by 120 380 plus 95 is 81. 2381. 2381. Closing कर लीजिए. 81,200. Divisible profit. Divide of partner Raj and partner you. In profit loss proportion, profit loss proportion mention as 1:1. $47,690. Equal proportion 1:1. Direct આપણે divide કરીએ 47,690 divide by total share 2 means one share of profit 23,809.5 means 810 23,809 હવે એક ઓછો રાખવો પડશે કારણ કે આટલો પ્રોફિટ ડિવાઈડ કરવાનો છે 31st March 70 by divisible profit 23,810 આમાં શું કરવાનું બધી વખતે આપણે પેલું મેન્શન કરવાની જરૂરિયાત નથી ડાયરેક્ટ આપણે કરી દેવાનું 47,690 ડિવાઇડ બાય ટોટલ શેર 2 રૂપીસ એટલે 2 ડિવાઇડ બાય 2 કરીએ એટલે 1 શેર ઓફ પ્રોફિટ આવી જશે ઇન્ટુ 1 કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરવાનું એ તમારે જાતે કરી દેવાનું છે આખા ચેપ્ટરની પેટર્ન આગળ તમને સમજાવેલી હતી એ પ્રમાણે આપણે આ રીતે કરીએ છીએ પહેલા 3 સમની તમને પીડીએફ આપેલી હતી એમાં 2 સમ તમને વિડિયો બાય વિડિયો કરાવેલા હતા એક સમ એ જ રીતનો છે એ તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે ઓકે કમિશન વાળા જે સમ છે એ 2 સમ કરાવ્યા છે લાસ્ટ ડે અને ટુડે આ 2 સમ થયા છે એક સમ આમાંથી પણ પ્રેક્ટિસ માટે રહેશે એ તમારે કરવાનું છે અને નહીં ખ્યાલ આવે તો આપણે ગ્રુપ બનાવેલું છે એ પર તમે પૂછી શકો અથવા પર્સનલ ફોન કરીને પણ પૂછી શકો અને એવું લાગે તો પર્સનલ વોટ્સઅપ પર શેર કરીને તમે જે ગણેલો હોય સમ એ શેર કરીને ચેક કરાવી શકો ઓકે તો આ કમિશન એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ઇન ધીસ ચેપ્ટર એટલે કમિશન વાળો ટોપિક જે છે આ ચેપ્ટરની અંદર ખૂબ ખૂબ અગત્યનો છે લાસ્ટ ટાઈમ પણ મેં કીધું હતું કે કોઈ પણ પ્રોવિઝન હોય પ્રોફિટ પર કોઈ પણ પ્રોવિઝન હોય લાઈક કમિશન હોય એટલે આ રીતના પ્રોફિટ પર કમિશનની પ્રોવિઝન કરવાની હોય કે કમિશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું હોય ટેક્સની પ્રોવિઝન હોય કે પછી રિઝર્વ ટ્રાન્સફર ટુ રિઝર્વ એટલે પ્રોફિટના અમુક પર્સન્ટેજ રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરવાનો હોય ઇન શોર્ટ પ્રોફિટ પર કોઈ પણ પર્સન્ટેજ ગણવાનો હોય તો આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકીએ એવું નથી આ ચેપ્ટર તમે કોઈ પણ ચેપ્ટરની અંદર કોઈ પણ સ્ટાન્ડર્ડની અંદર આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકો એટલે આપણે એ રીતે તૈયાર કરીએ છીએ કે કોલેજોમાં તમે જાઓ તો પણ તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરો એટલે તમને 100% રિઝલ્ટ મળી જશે ઇન શોર્ટ લાસ્ટ સેન્ટેન્સ જે છે મારું ધ્યાન રાખજો પ્રોફિટ પર કોઈ પણ પર્સન્ટેજ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના હોય તો આપણે ક્રેડિટ ટોટલ માઇનસ ડેબિટ ટોટલ આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીશું એટલે આપણને
મળી જશે. ઓકે, તો આ લખી લેવાનું છે અને ખાસ સમજ પડે છે કે નથી પડતી એનો રિપ્લાય ખાસ આપજો, બરાબર છે. તો આગળ શું કરવાનું એ આપણને અમને ખ્યાલ રહેશે. બીજું, આપણે જ્યારે ક્લાસમાં હોઈએ ત્યારે તમારે ફેસ રીડિંગ કરી શકીએ, એટલે કંઈ ખ્યાલ આવતો ન આવતો હોય તો તમે બોલો કે નહીં બોલો, પણ અમે એઝ્યુમ કરી શકીએ. પણ અત્યારે આપણે ડાયરેક્ટ આઈ ટુ આઈ કોન્ટેક્ટ નથી થતા, એટલે આપણે ફિઝિકલી મળી શકીએ એમ નથી. એટલે તમારો જે રિપ્લાય આવશે એના પર જ અમે ડિપેન્ડ રહેશું. એટલે ખાસ આ આપણું વર્ષ ખરાબ નહીં થવું જોઈએ. સંજોગો એ રીતના છે, જે પ્લેટફોર્મ આપણને અત્યારે હાલમાં છે આપણી પાસે, એ પ્લેટફોર્મનો આપણે ઉપયોગ કરીને જે રીતે મળવાનો પ્રયત્ન થાય એ રીતે આપણે મળીને જેટલું પણ થાય એટલું આપણે કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, બરાબર છે. તો ખાસ બધાને રિપ્લાય આપવા માટે ખાસ વિનંતી કરું છું. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. કાલે ફરી પાછા આપણે મળીશું.